صدر ٹرمپ کا اختیار ختم، ایران سے مزید جنگ لڑنی ہے یا نہیں؟ امریکی کانگریس آج فیصلہ کرے گی۔ قانون کے تحت امریکی صدر 60 دن میں جنگ کی ایوان سے اجازت لینے کا پابند۔ ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں، لہٰذا اب اجازت درکار نہیں۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کانگریس کو خط۔ ایران میں بیشتر اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں، ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایرانی قیادت میں بہت تقسیم ہے، بات چیت جاری ہے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ ایران نے اب تک ایسی تجویز پیش نہیں کی جو قابل قبول ہو۔ آبنائے ہرمز میں 400 سے زیادہ تیل سے بھرے پھنسے جہاز نکل آئیں تو ایندھن کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فلوریڈا میں تقریب سے خطاب۔ We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستان اور پاکستانی قیادت کی تعریف۔ پاکستان قابل عزت ملک ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے بہت احترام ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ کے سعودی عرب، قطر، ترکیے، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ سفارتکاری کا راستہ کھلا رکھنے کو تیار ہیں لیکن امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور رویہ بدلنا ہوگا۔ عباس عراقچی۔ ایران امریکہ مذاکرات میں باضابطہ ثالث پاکستان ہے اور رہے گا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے فوری نتائج کی توقع رکھنا غیر حقیقی ہے۔ جنگ کے خطرے کے مکمل خاتمے کے لیے راہ تلاش کر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی۔ ایران جنگ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز کے درمیان اختلافات۔ امریکہ کا جرمنی سے اپنے 5000 فوجی واپس بلانے کا فیصلہ۔ یہ فیصلہ یورپ میں امریکی افواج کی تعیناتی سے متعلق جامع جائزے کے بعد کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ یہ انخلاء آئندہ 6 سے 12 ماہ کے دوران مکمل ہو جائے گا۔ ترجمان پینٹاگون۔ امریکہ کا یورپی یونین سے درآمد کی جانے والی گاڑیوں اور ٹرکوں پر عائد محصولات بڑھا کر 25% کرنے کا اعلان۔ یورپی یونین طے شدہ تجارتی معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ یورپی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کا رد عمل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا علی الزیدی کو عراق کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقصد کے حصول کی خواہش کا اظہار۔ عراق کی نئی حکومت کے ساتھ باہمی تعلقات مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کابینہ سیکرٹری کامرس کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی ایک ہفتے میں معاملے کا جائزہ لے کر جامع رپورٹ پیش کرے گی۔ کوئی بھی متاثرہ شخص اپنی معروضات کمیٹی کو پیش کر سکے گا۔ حتمی فیصلے تک انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا جامعہ ابو القاسم تبلیغی مرکز اسلام آباد کا دورہ۔ 3 روزہ تبلیغی اجتماع کے لیے انتظامات کا جائزہ۔ تبلیغی مرکز کے اکابرین سے ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران اجتماع ملتوی کرنے پر منتظمین سے اظہار تشکر۔ تبلیغی اجتماع کے لیے مؤثر سیکیورٹی اور ٹریفک پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر محسن نقوی۔ تبلیغی اجتماع کا اختتام اتوار کی صبح خصوصی دعا کے بعد ہوگا۔ حکومت پنجاب نے گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گوجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ گوجرانوالہ میں 26 لاکھ مسافروں کے سفر کی گنجائش کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم قائم ہوگا۔ گوجرانوالہ کے شہریوں کو شاندار تحفہ دیں گے جس سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔
افغان طالبان رجیم کے خیبر پختونخوا کے سرحدی اضلاع میں غیر انسانی تشدد کے واقعات قطعی طور پر ناقابل قبول، معصوم شہری علاقوں کو نشانہ بنانا نہایت بزدلانہ حرکت۔ باجوڑ میں طالبان اور فتنہ الخارج کی کارروائی میں 9 معصوم شہری شہید ہوئے۔ باجوڑ میں فتنہ الخارج کے کوڈ کاپٹر حملے میں 3 شہری زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ۔ افغانستان میں طالبان مخالف جذبات شدت اختیار کرنے لگے، عوامی بے چینی کھل کر سامنے آ گئی۔ طالبان رژیم کے خلاف افغانستان میں مزاحمتی آوازیں بلند، افغان شہری نے پاکستانی عسکری قیادت سے مدد مانگ لی۔ پاکستانی عسکری قیادت ہمیں افغان طالبان رژیم سے آزادی دلوائے، افغان شہری کی جانب سے مدد کی اپیل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل۔ لاہور میں موقع کی مناسبت سے مزار اقبال پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ مفکر پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ طلبہ و طالبات نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھا کر عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ مقررین نے مارکہ حق کی کامیابی کو اقبال کے خوابوں کی تعبیر اور فکر اقبال کو نئی نسل کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ بھارت کو ڈیجیٹل دنیا میں بھی ذلت آمیز شکست کا سامنا۔ پہلگام فالس فلیگ کی شرمندگی اور صد سے خوفزدہ جھوٹ چھپانے کے لیے بزدلانہ ہتھ کنڈے۔ ISPR کے چینل سمیت درجنوں پاکستانی یوٹیوب چینلز بند کر دیے۔ ڈیجیٹل محاذ پر بھی پسپائی بھارت کی بوکھلاہٹ اور عالمی رسوائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حیدرآباد کنگز مین کی ڈیبیو سیزن میں ہی فائنل تک رسائی۔ PSL 11 کا فائنل کل پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ 3 مرتبہ کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ ایونٹ سے باہر۔ دوسرے ایلیمنیٹر میں حیدرآباد کنگز مین کی اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف دلچسپ مقابلے کے بعد 2 رن سے کامیابی۔ حیدرآباد کے 5 وکٹوں پر 186 رنز، عثمان خان کی ناٹ آؤٹ 61 رنز کی اننگز۔ اسلام آباد یونائیٹڈ 7 وکٹوں پر 184 رنز بنا سکی۔ حنین شاہ نے آخری اوور میں 6 رنز کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بہت ہی شاندار بال کرائی ہے حنین شاہ نے، اور اس طرح سے اپنے پہلے ہی سیزن میں حیدرآباد کنگز مین نے فائنل میں جگہ بنا لی۔ HBL اسپین میں ATP ماسٹرز 1000 میڈرڈ اوپن مین سنگلز فائنل اٹلی کے یانک سنر اور جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف کے درمیان کھیلا جائے گا۔ زیوروف نے بیلجیم کے الیگزینڈر بلاکس کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ سنر نے فرانس کے آرٹ فلز کے خلاف اسٹریٹ سیٹس میں کامیابی سمیٹی۔ ڈنمارک میں بیڈمنٹن تھامس کپ دفاعی چیمپئن چین نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوارٹر فائنل میں چین نے ملائیشیا کو 3-0 سے ہرایا۔ میزبان ڈنمارک نے تھائی لینڈ کو 3-1 سے شکست دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے۔ ایران جنگ کو 60 روز مکمل ہونے کے بعد مزید جنگ کرنے کا صدر ٹرمپ کا اختیار ختم ہو گیا ہے۔ اب جنگ کے حوالے سے امریکی کانگریس آج فیصلہ کرے گی۔ قانون کے تحت امریکی صدر 60 دن میں جنگ کی ایوان سے اجازت لینے کا پابند ہے۔ 60 دن کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو گئی، جبکہ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے کہ عارضی جنگ بندی کی مدت نہ رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس کو ایک خط لکھ کر کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری مسلح کشیدگی اب ختم ہو چکی ہے۔ کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چیک گراسلی کے نام خط میں صدر ٹرمپ نے موقف اختیار کیا کہ 28 فروری سے شروع ہونے والی کشیدگی کا مرحلہ اب اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ خط میں ٹرمپ نے لکھا کہ ان کی حکومت خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے، تاہم اس کے باوجود جنگ جاری رہنے کا امکان بھی موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ایران کے ساتھ تنازع مکمل طور پر حل نہیں ہوا اور صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مقاصد کے حصول تک جنگ سے نہ نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ فلوریڈا میں میڈیا سے بات کے دوران امریکی صدر نے کہا کہ ایران سے بات چیت جاری ہے۔
ایران معاہدہ چاہتا ہے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جن میں اتفاق نہیں کرتا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے متعلق صورتحال پر خوش نہیں، امریکی حکومت نہیں چاہتی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران مناسب تجاویز پیش کرے تو معاہدہ ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ ان کا ملک ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ٹرمپ نے ایران کے موجودہ قیادت کو کنفیوزڈ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان میں آپس میں ہی اتحاد نہیں ہے۔ امریکی صدر نے اعتراف کیا کہ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرتے ہوئے قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جہازوں اور سامان پر قبضہ کیا، یہ ایک بہت منافع بخش کاروبار ہے، ہم قزاقوں کی طرح ہی ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ اپنائے ہرمز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز کھڑے ہیں، یہ جہاز وہاں سے نکل آئے تو ایندھن کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے پرزے کیے جا چکے ہوتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر پاکستان اور پاکستانی قیادت کی تعریف اور توصیف کرنے لگے۔ فلوریڈا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان قابل عزت ملک ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے بہت احترام ہے۔ امریکہ نے جرمنی سے 5000 فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے جرمنی سے امریکی فوج کے انخلاء کا حکم دیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان کے مطابق فوجیوں کا یہ انخلاء آئندہ 6 سے 12 ماہ کے دوران مکمل کیا جائے گا۔ امریکی انتظامیہ کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران جنگ کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی ممالک کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ چند روز قبل صدر ٹرمپ نے جرمنی سے فوجیوں کی تعداد کم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے اپنے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کیے جائیں گے۔ چاروں ملکوں کو فروخت کیے جانے والے اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کرنے کی منظوری دی ہے۔ اسرائیل کو بھی 99 کروڑ 24 لاکھ ڈالر کے ایڈوانسڈ پریسیشن کل ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری دے دی گئی۔ قطر کو 4 ارب 1 کروڑ ڈالر کے پیٹریٹ میزائل جبکہ متحدہ عرب امارات کو 14 کروڑ 76 لاکھ ڈالر کے ایڈوانس پریسیشن کل ویپن بھیجنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطے کیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ سفارتکاری کا راستہ کھلا رکھنے کو تیار ہیں، لیکن امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور رویہ بدلنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنوبی سوڈان مشن میں 1 سال کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنوبی سوڈان میں تعینات امن مشن کی مدت 30 اپریل 2027 تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 13 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ پاکستان نے امن مشن کی حمایت کرتے ہوئے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، تاہم مجوزہ تبدیلیوں پر تحفظات بھی ظاہر کیے۔ عثمان جدون کے مطابق زمینی صورتحال کے پیش نظر فوجیوں کی تعداد کی کمی مناسب نہیں اور اس سے شہریوں کے تحفظ اور امن مشن کی مؤثریت متاثر ہو سکتی ہے۔ قرارداد کے مطابق مشن کا بنیادی مقصد شہریوں کا تحفظ، انسانی امداد کی فراہمی، امن معاہدے پر عمل درآمد میں معاونت اور انسانی حقوق کی نگرانی ہے، جبکہ سلامتی کونسل نے زور دیا ہے کہ ان ترجیحات کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے علی الزیدی کو عراق کے وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایکس پر اپنے بیان میں علی الزیدی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نئی عراقی حکومت کے ساتھ قریبی تعاون، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے تاکہ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھایا جا سکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو معاملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری کامرس کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ کمیٹی آئندہ 1 ہفتے میں معاملے کا جائزہ لے کر وزیر اعظم کو جامع رپورٹ پیش کرے گی۔ اس دوران کوئی بھی متاثرہ شخص اپنی معروضات کمیٹی کو پیش کر سکے گا اور کمیٹی بلا تفریق فریقین اور متاثرین کو سنے گی۔ معاملے پر وزیر اعظم کے حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ اور CDA کی طرف سے کسی بھی
قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی کے قیام کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جامعہ ابو القاسم تبلیغی مرکز اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسلام آباد مذاکرات کے دوران اجتماع ملتوی کرنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسلام آباد میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع کے لیے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تبلیغی اجتماع کے منتظمین کو پولیس لائنز میں خصوصی لیکچر کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ انہوں نے مذہبی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے تبلیغی اجتماع کے اکابرین کے کردار کو بھی سراہا۔ اس موقع پر ملک میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ تبلیغی اجتماع کا اختتام اتوار کی صبح خصوصی دعا کے بعد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مریم نواز شریف نے گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں ٹریفک کی آسانی کے لیے گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم میں 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ گجرانوالہ میس ٹرانزٹ ٹرین انڈر گراؤنڈ گزارنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم میں ہر اسٹیشن اور ڈپو پر سولر سسٹم بھی لگایا جائے گا۔ گجرانوالہ میں 26 لاکھ مسافروں کے سفر کی گنجائش کے لیے میس ٹرانزٹ سسٹم قائم ہوگا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے، جس سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ خیبر پختونخوا کی شہری آبادی پر فتنہ الخارج کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت اور بزدلانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین واقعے میں باجوڑ کی تحصیل مومن کے علاقے شاہی تنگی میں خارج نے ایک کرکٹ گراؤنڈ کو کواد کاپٹر کے ذریعے نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 3 نوجوان زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق حملہ اس وقت کیا گیا جب کرکٹ گراؤنڈ میں کھیل جاری تھا اور نوجوانوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ فتنہ الخارج کی جانب سے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کواد کاپٹرز کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، جس کے ویڈیو شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں۔ حملے کے فوری بعد زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج سیکیورٹی فورسز کا براہ راست مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اسی لیے وہ اب نہتے شہریوں اور عوامی مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں عوامی سطح پر خوارج کے خلاف شدید نفرت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں انتہائی ٹارگیٹڈ ہیں، جن میں صرف دہشت گردوں کی پوسٹوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ عام شہریوں کو نقصان نہ ہو۔ افغانستان میں افغان طالبان مخالف جذبات شدت اختیار کرنے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں طالبان رژیم کے خلاف افغانستان میں بھی مزاحمتی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ افغان شہری نے پاکستانی عسکری قیادت سے مدد مانگ لی۔ کابل سے افغان شہری کی پاکستانی عسکری قیادت سے غیر معمولی اپیل پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ افغان شہری کا کہنا ہے کہ پاکستانی عسکری قیادت ہمیں افغان طالبان رجیم سے آزادی دلوائے۔ شہری نے امید کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ افغان عوام جلد طالبان رجیم کے جبر سے نجات حاصل کر لیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان یار محمد بگروڈ بلچی میں مارکہ حق کے دوران شہید لانس نائک وجاہت علی کے گھر گئے۔ انہوں نے شہید کے بچوں اور لواحقین سے ملاقات کی اور شہید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ تفصیل گلگت سے ہمارے نمائندے شیر عباس کی اس رپورٹ میں جانیے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان شہداء کی سرزمین ہے۔ افواج پاکستان اور شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو مارکہ حق کے دوران ہمارے بہادر افواج نے عبرتناک شکست دی، جس پر پوری قوم کو اپنے افواج پر فخر ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارت کو آج سفارتی محاذ سمیت تمام محاذوں پر ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم شہید ہونے کے لیے تڑپتے ہیں تو ہمارا ملک کبھی کسی خطرے کا سے دوچار نہیں ہوگا، ہمیشہ برقرار رہے، قائم دائم رہے گا۔ اور میں وجاہت علی کی والدہ سے دلی ہمدردی، ان کے
भाई से दिली हमदर्दी, बच्चों से हमदर्दी का इज़हार करता हूँ। अल्लाह इनको सब्र जमील अता करे और हमारे हर घर में हम तवक्कुल उम्मीद रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि वजात अली जैसे सब कुछ पैदा हो। वजात खुद में फौजी हूँ। अच्छा, एक भाई मेरा हाजिर सर्विस में, हम 3 भाई फौज में थे और करगिल वार दिन में लड़ा हूँ, लेकिन हमारी शहादत नहीं हुई। मेरे भाई का शहादत की हमें बहुत खुशी है। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर फ़ख्र है कि गिलगित बल्तिस्तान के मुहिब वतन अवाम ने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और आइंदा भी किसी तरह की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। अजीम फतह, कौमी अज़्म और जुर्रत की शानदार दास्तान। किताब मार्का हक की पुरवकार तकरीबी रोनमाई की तैयारियाँ कौमी यकजहती और अजीम फतूहात की शानदार तारीख पर मबनी मार्का हक की रोनमाई 5 मई को की जाएगी। मार्का हक के दौरान मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाते हुए पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज के शाना बशाना कौमी यकजहती की आला मिसाल पेश की। तसनीफ मार्का हक पाकिस्तान के दिफा, वक़ार और दानिशमंदाना सफारतकारी की जामे और काबिल फ़ख्र अकास है। किताब कौमी तारीख का एक दरख्शां बाब है जिसमें दुश्मन की जारहियत के खिलाफ कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। ये किताब भारत की साजिशों, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भी बेनकाब करती है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज ने दुश्मन को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि इसको आलमी सालिसों की तरफ दौड़ना पड़ा। मार्का हक के दौरान जज्बा खिदमत से सरशार रजाकार मीर शफीकुर रहमान के जज्बात। मार्का हक के दौरान फ्रंट लाइन रेस्क्यू टीम के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। शफीकुर रहमान का कहना है कि वतन की खातिर हर मुश्किल में खिदमत खुल्क के लिए हाजिर हूँ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की शर्मिंदगी और सद से खौफजदा भारत झूठ को छुपाने के लिए बुज़दिलाना हथकंडों पर उतर आया है। मोदी हुकूमत ने सच की आवाज़ दबाने के लिए ISPR के चैनल समेत दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाद से मुंह की खाने के बाद भारत को डिजिटल दुनिया में भी जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना रहा। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया था। शिकस्त खोरदा मोदी सरकार ने हक़ाइक़ को छुपाने के लिए 1 मई 2025 को ISPR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। भारत के पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स बंद करने जैसे ओछे हथकंडे दरहकीकत पाकिस्तान से शिकस्त का वाज़ेह एतराफ़ था। माहिरीन के मुताबिक मैदान जंग में सुबकी के बाद डिजिटल महाज पर भी पसपाई भारत की बौखलाहट और आलमी रुसवाई का मुंह बोलता सबूत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में बैनुल-सूबाई रवाबित को फ़रोग़ देने और पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब की कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों के जाल बिछा दिए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जिला उकाड़ा की तहसील रिनाला कोट की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 15 करोड़ रुपए की लागत से जदीद डायलिसिस यूनिट कायम कर दिया गया है। इस यूनिट से गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों को मकामी सतह पर इलाज की सहूलत मुयस्सर आ रही है। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ। रिनाला खुर्द के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जदीद डायलिसिस यूनिट का क़याम सेहत के शोबे में एक बड़ी पेशरफ्त है। 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई डायलिसिस यूनिट की इमारत में 10 करोड़ रुपए की मालियत की 5 जदीद डायलिसिस मशीनें नस्ब की गई हैं। इब्तदाई मरहले में रोज़ाना एक शिफ्ट में मरीजों को सहूलत दी जा रही है, जहां 5 मरीजों का डायलिसिस किया जा रहा है। पहले हम डायलिसिस करवाने के लिए लाहौर जाते थे, मसला बनता था, तकलीफ होती थी जाने के लिए आने के लिए। तो अब हमारे शहर में ये बन गया है, हमारी सहूलत है, हमारा टाइम बच गया, हमारा पैसा बच गया। अभी हमारे शहर में रिनाला खुर्द में जो है ये यूनिट बन गया। अभी हम इधर से करवा रहे हैं डायलिसिस और वज़ीर आला मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया। पहले हमें दूसरे शहरों में डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था, अब
हमारे शहर में ये सेंटर खुल गया है, स्टाफ बहुत अच्छा है। डायलिसिस यूनिट को फाल रखने के लिए एक डॉक्टर, 2 स्टाफ नर्सेज, 1 टेक्नीशियन और 2 वार्ड बॉय पर मुश्तमिल 6 रुकनी तिबी अमला खिदमात फराहम कर रहा है। इस जदीद सहूलत के आगाज से रिनाला खुर्द के मरीजों को अपने ही इलाके में मियारी इलाज मुयसर आ रहा है। डायलिसिस यूनिट के क्याम से न सिर्फ मरीजों को रिलीफ मिला है, बल्कि इससे करीबी इलाकों के लोगों को बर वक्त और मियारी तिबी सहूलतें मुयसर आ रही हैं। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से फैसलाबाद में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के क़याम के मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे हाफिज मोहम्मद अली आबैद। फैसलाबाद में नए इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के मंसूबे के इफ्तिताही इजलास में पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के हुक्काम, ज़िले हुकूमत के उहदेदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों, माहिरीन और हवाबाजी के आलमी कंसल्टेंट्स ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल वर्क्स एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी सुमैर सईद और कंसल्टेंट्स ने मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़रूर बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा मुतालबा रहा है, डिमांड भी रही है और हमारी भी रिक्वायरमेंट है कि हम यहाँ को एक्सपेंड करें एयरपोर्ट को। Our plan is to just go through this design. It takes maybe around 14 to 16 months for design and procurement, right? And then construction is about 3 years. That is what the plans are for now. तो इंशाल्लाह अभी इसको हम बहुत ही फास्ट ट्रैक पे इस प्रोजेक्ट को आगे लेके बढ़ेंगे। अब हमें जो है वो डाटा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी फ्रॉम द बिजनेस इंडस्ट्री, आवर ऑनरेबल चेंबर और बाकी लोगों से, ताकि हम इसको जो है वो इस्टेब्लिश कर सकेंगे। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और आलमी कंसल्टेंट कंपनी के दरमियान मुआहिदे को सराहते हुए एयरपोर्ट के जामे रोड मैप पर इत्तफाक किया और इसे खित्ते में हवाबाजी, तिजारत और रोजगार के नए मौके फराहम करने वाला मुफीद मंसूबा करार दिया। फैसलाबाद जैसे सनती शहर में नए एयरपोर्ट की तामीर से न सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त में आसानी मिलेगी, बल्कि कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग में भी मदद फराहम होगी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद रगड़, PTV न्यूज़, फैसलाबाद। सेहत आमा की बेहतरी के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। यह कैंप न सिर्फ तिब्बी सहूलियात तक रसाई को यकीनी बनाने का बायस बना, बल्कि यूनिवर्सिटी की समाजी जिम्मेदारियों के अज़्म का भी अमली मजहर साबित हुआ। तफसील बता रहे हैं अशफाक अहमद। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के शोबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कैंप में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डर्माटोलॉजी, गायनी, आर्थोपेटिक्स और साइकोलॉजी समेत मुख्तलिफ तिब्बी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 से ज़ायद माहिर डॉक्टरों ने अपनी खिदमात पेश की। बड़ी तादाद में तुलबा, असातिज़ा और यूनिवर्सिटी के दीगर अमले ने इस सहूलत से इस्तेफादा किया। कैंप में तिब्बी मुआयना और अद्वियात मुफ्त फराहम की गई। हमने अवेयरनेस देनी है बच्चों को रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज जो भी हैं, वो यहाँ पे आके अपना फ्री चेकअप करवा सकें। कोई भी किसी भी तरह का इशू हो यहाँ पे आके दिखा सकते हैं। हम ना सिर्फ तशखीस कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी मेडिसिन भी ले हैं जो मरीजों को, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री दी जाएंगी। मेडिकल कैंप से हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि हम देखते हैं कि डॉक्टर्स किस तरह वर्क करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और ये भी हम सीखते हैं कि एज अ स्टूडेंट हम अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। यहाँ हमने सीखा है कि मतलब लोगों को कैसे सर्व करते हैं, उनकी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। तो ऐसे जो कैंप्स हैं ना वो होते रहने चाहिए ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ये इकदाम यूनिवर्सिटी के तुलबा की फलाह बहबूद और सेहत के अदारों के साथ शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़म का वाज़ेह सबूत है। इसका मकसद म्यारी और काबिल रसाई तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाना है। जामियात में इस तरह के इकदाम से न सिर्फ तुलबा को सीखने का मौका मिल रहा है, बल्कि वो अपनी जिंदगी को सेहतमंद भी बना सकते हैं। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। पंजाब के दीगर शहरों की तरह बहावल नगर में भी महकमा जंगलात के फील्ड स्टाफ को फ़राइज़ की अंजामदही के लिए ज़िला भर के एहलकारों में जदीद मोटरसाइकिलें तकसीम की गईं। मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे फैसल रहमान से। जंगलात के मुलाजमीन के लिए पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जहां फील्ड में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले एहलकारों में मोटरसाइकिलें तकसीम की गईं। ये इकदाम पंजाब हुकूमत की जानिब से फील्ड स्टाफ के इस्तेदाद कार बढ़ाने और कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए उठाया गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद वसीम थे, जबकि डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद आसिफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मोहम्मद अलाउद्दीन समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हम मशकूर हैं गवर्नमेंट पंजाब के और अपने सेक्रेटरी फॉरेस्ट के, और स्पेशली हमारे DG फॉरेस्ट भी, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ और काविश के साथ हमारा ये दरीना मसला हल किया है।
मोटरसाइकिलों की फरहमी से न सिर्फ फील्ड स्टाफ की बरवक्त रसाई मुमकिन हो सकेगी बल्कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी मुहिम और गैर कानूनी कटाई के खिलाफ कार्रवाइयों में भी नुमाया बेहतरी आएगी। हम अपने मुल्क को, अपने ज़िले को सरसब्ज़ और शताब बनाने में खसूसी किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह, और अपनी दिल लगी से लकड़ी चोरी पर कंट्रोल करेंगे। तमाम फील्ड फार्मेशन को मोटरसाइकिल की चाबियाँ फराहम कर दी गई हैं और तमाम फॉरेस्ट सर्विस को फॉरेस्ट फोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसका ये पहला इनिशिएटिव था जिसमें पेट्रोलिंग के लिए मोटरसाइकिल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने CM साहबा की खसूसी काविश की वजह से प्रोवाइड किए हैं, वो फराहम कर दिए। हुकाम का कहना है कि पंजाब जैसे वसी और दही इलाकों पर मुश्तमिल ज़िला में फील्ड स्टाफ को दरपेश सफरी मुश्किलात एक बड़ा चैलेंज थी, जिन्हें अब काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा जंगलात के अफसरान ने इस इकदाम को खुश आइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इससे न सिर्फ महकमे की कारकर्दगी बेहतर होगी बल्कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी के अहदाफ के हसूल में भी मदद मिलेगी। ये इकदाम न सिर्फ कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा बल्कि माहौलियाती मिशन को भी मजीद रफ्तार देगा। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बहावलनगर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। ताहम बाद अज़ दोपहर मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोटोहार और गिरदनवाह में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान शिमाल मशरक़ी पंजाब में रात के औक़ात में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश हुई। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर जनूबी कोरिया का दारुल हुकूमत सियोल रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 137 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर चिली का दारुल हुकूमत सांतियागो रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 113 रिकॉर्ड किया गया। पाँचवें नंबर पर एथोपिया का दारुल हुकूमत अदीस अबाबा रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 98 रिकॉर्ड किया गया। जबकि छठे और आखिरी नंबर पर जमहूरिया कांगो का दारुल हुकूमत कंसारशा रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 94 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेंडेस की जानिब। शुक्रिया कदीर। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको आगाह करेंगे कि बहरिया यूनिवर्सिटी में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही के लिए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में असातिज़ा और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि ITP एजुकेशन विंग के अफसरान ने महफूज ड्राइविंग, जेब्रा क्रॉसिंग के इस्तेमाल, हेलमेट और सीट बेल्ट की अहमियत और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मोहम्मद सरफराज विर्क ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हर शहरी की जिम्मेदारी है और नौजवान नस्ल को इस हवाले से आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सेमिनार के दौरान इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस और बहरिया यूनिवर्सिटी के दरमियान फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम के तहत बाहमी ताउन का मुआहदा भी तय पाया। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए AI और खुसूसी इक़दामात अली मुस्तफ़ा डार ने रावलपिंडी चैम्बर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इक़्तिसादी तरक्की पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ रखी है। उन्होंने एक जदीद तरीन AI डिलीवरी यूनिट के क़याम का ऐलान करते हुए इसे आलमी सतह पर एक मुनफरिद इक़दाम करार दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब मुल्क के टैलेंट पूल से फ़ायदा उठाते हुए AI से चलने वाले गवर्नेंस मॉडल की तरफ गामज़न होगा। दुनिया भर में बुद्ध मत के पैरोकारों ने वैसाख का दिन मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया, जो अमन, मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देता है। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगी वर्दा सलीम।
वैसाख बुद्ध मत का सबसे मुकद्दस त्योहार है, जिसे अक्सर बुद्धा डे भी कहा जाता है। ये दिन हर साल मई में पूरे चांद के दिन मनाया जाता है। बुद्ध मत के पैरोकार इस दिन अपनी रूहानी पेशवा की याद में मोमबत्तियां जलाते हैं, इबादत करते हैं और गरीबों में खाना तकसीम करते हैं। बुद्धिज्म जो है वो उसके जितने भी टेनेंट्स हैं वो उसूल हमें बताते हैं कि हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, वायलेंस के नज़दीक नहीं जाना चाहिए और हमेशा प्यार की जिंदगी बसर करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने वैसाख डे को आलमी सतह पर तस्लीम किया है, जिसका मकसद बुद्ध मत की तालीमात को फ़रोग़ देना और आलमी अमन का पैगाम फैलाना है। बुद्धिज्म अपनी एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत तालीमात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है कि वो अमन की बात करते हैं। पाकिस्तान में जंदारा सिविलाइजेशन है जो टेक्सला का इलाका है, ये एक ओरिजिन है और एक मरकज है बुद्धिज्म का। वैसाख का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जाता है, खुसूसन श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और दीगर ममालिक में इस दिन सकाफती सरगर्मियों, रंगारंग तकरीबात और रूहानी इज्तिमात का इनेकाद भी किया जाता है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, पंजाब में किसानों की खुशहाली और ज़राई शोबे में बेहतरी के लिए एक और इनकलाबी मंसूबा ननकाना साहिब में वज़ीर आला पंजाब के अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत किसानों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है, जो 18 मई तक जारी रहेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के प्रोग्राम अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत जिला ननकाना साहब में किसानों की रजिस्ट्रेशन, रहनुमाई और शिकायत के फौरी अजाले के लिए तहसील की सतह पर 3 काउंटर्स बनाए गए हैं। जरखेज और खुशहाल पंजाब के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर के लिए शुरू किए गए इस इनकलाबी प्रोग्राम के तहत कामयाब दरखास्त गुजारों को 1 से 5 एकड़ तक जरी जमीन सिर्फ 100 रुपए फी एकड़ सालाना किराया पर 5 साल के लिए दी जाएगी। जो इसके लिए अप्लाई करेंगे वो उसी गांव के मुस्तकिल रहायशी होने ज़रूरी हैं। इसका मकसद ये है कि ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं और जिनकी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, उनको इनकरेज किया जाए कि वो खेती बाड़ी करें। सरकारी ज़मीनों का भी ऐसे तहफ़्फ़ुज़ होगा और लोगों को रोज़गार भी मुहैया किया जाएगा। बेज़मीन किसानों ने पंजाब हुकूमत के इस मंसूबे को सूबे की तारीख का मुनफरद और बेहतरीन इकदाम करार देते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। हुकूमत पंजाब का ये बहुत अच्छा इकदाम है, बेरोज़गार लोगों के लिए उनको अलाटमेंट करना और बिल्कुल मुनासिब कीमत पर, इससे लोगों को अच्छा रोज़गार भी मिलेगा। वो ऐसी ज़मीनें जो बंजर थीं या जिन पे बरसों से लोग काबिज थे, तो उन लोगों को देने जा रही है जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, जिनका ख्वाब था। लोगों का ख्वाब पूरा किया जो लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीद के काश्तकारी नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम के तहत ज़मीन हासिल करने वाले तमाम किसानों को 50,000 रुपए फी एकड़ डेवलपमेंट ग्रांट भी दी जाएगी। जावेद अहमद मुआविया, ईटीवी न्यूज़, ननकाना साहिब। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद ने मुलाजमीन की सेहत को दरपेश खतरात का फौरी नोटिस लेते हुए यूनिवर्सिटी के हेल्थ केयर सेंटर में मुफ्त कार्डियक स्क्रीनिंग प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि उसे हंगामी बुनियादों पर रीजनल कैंपसेस तक भी तोसी दी जाएगी ताकि दूर दराज इलाकों में तैनात मुलाजमीन भी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकें। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर शाह के मुताबिक प्रोग्राम को मौसर अंदाज में मुकम्मल करने के लिए जामे मनसूबाबंदी की गई है। सियाल कनाडा 2026 में पाकिस्तान पवेलियन की शानदार शिरकत ने पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्री की आलमी सतह पर मौजूदगी को मजीद मजबूत बना दिया है। नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए खरीदारों, सुपरमार्केट चेन्स और फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पाकिस्तानी कंपनियों के साथ कारोबारी मुलाकातें की और मुमकिना शराकतदारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने कहा कि पाकिस्तान की मयारी और हलाल फूड मसनूआत की आलमी मार्केट में तलब बढ़ रही है। ऐसी नुमाइशें बरामदात में इजाफे और तिजारती तअल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती हैं। शुरका ने इसे पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए शुमाली अमेरिका की मार्केट में नई राहें खुलने का मुस्बत मौका करार दिया। शेखुपुरा के इलाके चीचों की मलियां से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान डेविड सिकंदर ने चित्राल के इलाके वादी गोलैन में आईबैक्स का कामयाब शिकार किया है। शिकार आईबैक्स के सींगों की लंबाई 43 इंच है, जिसको 320 मीटर की दूरी से निशाना बनाया गया। डेविड सिकंदर का कहना है कि उन्होंने ये शिकार ट्रॉफी हंटिंग के तहत महकमा वाइल्ड लाइफ को बाकायदा फीस की अदायगी और इजाज़तनामा हासिल करके किया है। मारखोर आईबैक्स के शिकार से हासिल होने वाली रकम का 80% इलाके के लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च होता है। डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर ने बहादुर डिजिटल लाइब्रेरी का दौरा किया। लाइब्रेरी की बहाली के लिए जारी इक़दामात का जायज़ा लिया।
لائبریری کی بحالی کے تمام کام جلد از جلد مکمل کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید ہدایت کی کہ لائبریری میں نئی کتب کا اضافہ کیا جائے، کمپیوٹر لیب کو فعال رکھا جائے اور قارئین کو بہترین ماحول کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں۔ ناظرین، حجاز مقدس میں عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مدینہ منورہ سے جو عازمین مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں ان کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے مکہ مکرمہ میں موجود اپنے نمائندے محمد آصف سے۔ جی آصف، بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، جہاں پر پاکستانی حجاج کرام کا ویلکم کیا جا رہا ہے۔ یہ العزیزیہ ہے جس کا یہ سیکٹر 1 ہے۔ اس ٹائم آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ حجاج تشریف لا رہے ہیں اور وزارت مذہبی امور کے حکام اس وقت جہاں پہ موجود ہیں اور حجاج کرام کا اتنا زبردست استقبال کر رہے ہیں۔ 12 برس سے آ رہا ہوں مکہ میں، لیکن جیسا ویلکم آج میں نے دیکھا، آئی ریئلی ایم سرپرائز، اور بہت خوشی ہو رہی ہے سب کو دیکھ کر کے۔ بہت خوشی ہوئی ہے، بس کسی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا اچھا استقبال آپ لوگوں نے کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے نمائندگان نے جو ہمارا جس گرم جوشی سے استقبال کیا، جو سفر کی تھکاوٹ تھی وہ اتر گئی، اور یہ جو منسٹری کا اقدام تھا یہ بہت احسن ہے۔ بہت اچھی طرح سے سب محبت سے اور اتنا آپ لوگوں نے دیا سب کچھ ہم لوگوں کو، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پاکستان کا بہت شکریہ میری طرف سے، بلکہ ہم سب کی طرف سے کہ انہوں نے ہمارا اتنا خیال کیا۔ الحمدللہ مدینہ منورہ کا سفر بہترین انداز میں اور انتظامات بلڈنگ کے حوالے سے، پاکستان ہاؤس کے حوالے سے اور کھانے پینے کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک مثالی رہی۔ ہمارا 10-12 گھنٹے کا سفر ہے، وہ بالکل ایک دم سے ہماری تھکاوٹ ہماری گاڑی سے اترنے کے ساتھ آپ کے ویلکم میں ختم کر۔ الوداع استقبال پہ بھی ایسے ہی ان کو ایک شارٹ سا پروٹوکول دیا جائے گا اور گفٹ کے ساتھ، تاکہ حجاج کرام کی خدمت میں نہیں کہ ایک فرض سمجھ کے کمپلیٹ کی جائے۔ ہماری کوشش یہی ہے حاجیوں کی خدمت زیادہ سے زیادہ کی جائے، تو حاجیوں کو ہر اچھی سروس فراہم کی جائے۔ کیٹرنگ میں بھی، ہم کھانے میں بھی انشاءاللہ 100% دیں گے اور حاجیوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہم سیکٹر 1 میں کھڑے ہیں، یہ بلڈنگ 111 ہے اور یہ اس سیکٹر کی پہلی بلڈنگ کھل رہی ہے۔ اس سیکٹر میں 28 بلڈنگز ہیں۔ 21 مئی تک ہمارے 14,552 حجاج یہاں پہ پہنچ جائیں گے اور وہ بلڈنگز میں انڈکٹ ہو جائیں گے۔ سلالیہ میں پنجاب کے پہلے پیرا آفس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پیرا لیفٹیننٹ ریٹائرڈ محمد احمد ظہیر اور ضلعی انتظامیہ موجود تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت صوبے بھر میں مؤثر، شفاف اور مضبوط انفورسمنٹ نظام کے قیام کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ضلع لیہ میں پنجاب کے پہلے پرپز بلٹ انفورسمنٹ اسٹیشن کا قیام اسی سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جدید انفورسمنٹ اسٹیشن کے قیام سے ادارے کی استعداد کار افرادی قوت کی مؤثر صلاحیت اور فیلڈ آپریشنز میں نمایاں بہتری آئے گی، جبکہ قوانین پر عمل درآمد مزید مؤثر ہوگا اور شہریوں کو بہتر خدمات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ لودھرا میں مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی جانب سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے عبداللہ ڈاہا۔ لودھرا میں مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، ضلعی انتظامیہ، سیاسی و مذہبی جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ تقریب میں مقررین نے مارکہ حق کی کامیابی کو قومی تاریخ کا اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت پاک فوج اور سیکورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہم اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنی مملکت کا اور اپنی پاک افواج کا ساتھ دیں۔
पाक फ़ौज का हमने साथ देना है। इंशाअल्लाह पूरी वकला बिरादरी भी पाकिस्तान के लिए, पाक फ़ौज के लिए हाजिर है और बुनियाद मरसूस के उस बरकत नाम की वजह से है। और इंशाअल्लाह हम इस बात का अहद करते हैं जब तक जिंदा है इंडिया के खिलाफ और इंडिया के सारी साजिशों का खिलाफ इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत की कोशिशों को भी सराहा गया और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात को अहम करार दिया गया। शुरका ने इस मौके पर कहा कि पाक फ़ौज ने हर मुश्किल वक्त में मुल्क का दिफा किया और कौम के तमाद पर पूरा उतरी। मुकर्ररीन का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। शुरका ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। हम छाए तूफानों आंधियों की तरह, हम टूटे दुश्मनों पर बिजलियों की तरह। मार्का हक की फतह के 1 साल मुकम्मल होने की तकरीबात जारी हैं। वाजिद सईद और रैप्टोर की आवाज़ में खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया है जो पाकिस्तानी कौम के अज़्म, हौसले और गैर मुतज़ल्ज़िल साबित कदमी की भरपूर अक्कासी करता है। ये नगमा पाक अफवाज की जुर्रत, कुर्बानी और लाजवाल खिदमात को शानदार खराज अक़ीदत पेश करता है। जब रात छुप के दुश्मन ने हमला किया था ये सबूत उसने बुज़दिली का दिया। यूं निहत्ते मासूम को मार के है कितना जालिम दुनिया को दिखला दिया। खा के मासूमों के लहू की कसम, कसम निकले शाही लेकर दिलों में अज़म, मिटा के हम रहेंगे जालिमों का हर निशान। हिम्मत को अपनी माना था सारा जहां। 1 2 3 4 हम छाए तूफानों आंधियों की तरह, हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह। हम छाए तूफानों आंधियों की तरह, हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह। नई नया जमाना गाएंगे नया तराना, मैदान में लगेगा नारा। आए हैं हम दोबारा, एक बार फिर करके दिखा दे, शेरों सा लड़के दिखा दे, दुनिया पे छा जाएंगे, एक धड़कन दिल है ग्यारह। हम मुड़ते जाएं अब रुक ना पाए, मौका मिले तो धरती हिला देंगे। हम आ गए हैं, हम छा गए हैं। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हैदराबाद किंग्समैन की डेब्यू सीजन में ही फाइनल तक रसाई। PSL 11 का फाइनल कल पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए दूसरे एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 रन से कामयाबी हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। हैदराबाद किंग्समैन ने 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए। मास सदाकत के 0 पर आउट होने के बाद मानस लबुशेन और साइम अयूब ने 70 रन की शराकत कायम की। मानस लबुशेन ने 39 और साइम अयूब ने 38 रन स्कोर किए। उस्मान खान ने निस्फ सेंचुरी बनाते हुए 61 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट रहे। कौशल परेरा ने 37 रन जोड़े। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से इमाद वसीम ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मार्क चैपमैन 43 रन के साथ नुमायां बल्लेबाज रहे। हैदर अली ने 31, डेवन कॉनवॉय ने 30 और शादाब खान ने 22 रन स्कोर किए। आखिरी ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 रन दरकार थे, लेकिन हनान शाह ने शानदार बॉलिंग करते हुए सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल की। मोहम्मद अली और हनान शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। PSL 11 के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मैड्रिड ओपन खवातीन सिंगल्स के फाइनल में आज यूक्रेन की मार्टा कास्विक और रूस की मीरा अंद्रीवा मध्य मुकाबिल होंगी। इवेंट के सेमीफाइनल में मार्टा कास्विक ने रूस की अनास्तासिया पोटापोवा को 3 सेट्स में शिकस्त देकर अपने पहले WTA 1000 फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जबकि टीनेजर मीरा अंद्रीवा ने भी अमेरिका की हैली बेप्टिस्ट को स्ट्रेट सेट्स में मात देकर पहली मर्तबा मैड्रिड ओपन फाइनल का टिकट कटाया।
मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल्स का फाइनल आलमी नंबर 1 इटली की यानिक सिनर और आलमी नंबर 3 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के दरमियान खेला जाएगा। स्पेन में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में जर्मन स्टार ने बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉक्स को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। 2 मरतबा के मैड्रिड फाते ज़्वेरेव ने ब्लॉक्स को सिर्फ 96 मिनट के मैच में 6-2 और 7-5 से हरा दिया। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के बाद मैड्रिड के 4 फाइनल्स में पहुंचने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल में यानिक सिनर ने फ्रांस के आर्थर फिल्स के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की। सिनर ने रिकॉर्ड 5वें ATP मास्टर्स 1000 टाइटल के हुसूल के लिए फिल्स को 6-2 और 6-4 से बआसानी मात दी। यानिक सिनर 9वीं मरतबा ATP मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। दिफाई चैंपियन चीन ने बैडमिंटन थॉमस कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हरसन्स में खेले जा रहे इवेंट में चीन की टीम ने मलेशिया के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 3-0 से फतह समेटकर लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई किया। चीन के ली फेंग ने मलेशिया के जस्टिन हू को शिकस्त दी। 11 मरतबा के फाते ली शी फेंग का सेमीफाइनल में फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से मुकाबला होगा। पोपोव ने क्वार्टर फाइनल में जापान के कोकी वातानाबे को मात दी। मेजबान डेनमार्क ने थाईलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। डेनमार्क के मिथास क्रिस्टियान और डैनियल लंडगार्ड ने फतुहात के साथ होम क्राउड की खुशी में इजाफा कर दिया। अमेरिकन बास्केटबॉल NBA में मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स ने डेनवर नगेट्स को शिकस्त देकर वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सीरीज 4-2 से जीत ली। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में खेले गए मैच में मेजबान टिम्बरवुल्व्स ने नगेट्स को 98 के मुकाबले में 110 पॉइंट से शिकस्त दी। मैच के हीरो जेडन मैकडेनियल्स और टेरेंस शैनन जूनियर रहे। दोनों ने अपनी टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। मैकडेनियल्स ने गेम का सबसे ज्यादा का स्कोर 32 स्कोर किया, जबकि शैनन जूनियर ने प्लेऑफ करियर के बेहतरीन 24 पॉइंट स्कोर किए। 6th सीड मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल में 2nd सीड सैन एंटोनियो स्पियर्स के मुकाबले होंगे। Minnesota still up by 5. McDaniels bullies Spencer Jones in the paint. Gobert in the paint. अमेरिकन मेजर लीग बेसबॉल में फिलाडेल्फिया फ्लीज ने सैन फ्रांसिस्को जायंट्स को शिकस्त देकर डबल हेडर में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। फिलाडेल्फिया में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जायंट्स को 10वीं इनिंग में 6-5 से मात दी। बारिश के बाद मुलतवी होने वाले मैच के बाद ये डबल हेडर खेला गया, जो तकरीबन 9 घंटे तक जारी रहा। मैच के हीरो एलेक बोहम रहे, जबकि जिनकी सेक्रीफाइस फ्लाई ने इजाफी इनिंग में खुदकार रनर एडलिस गार्सिया को होम प्लेट तक पहुंचाकर टीम को फतह दिलाई। इससे कबल फिल्स ने नवी इनिंग में शानदार वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया। कॉयल शॉर्बर ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मैच में 4 में से 4 हिट्स हासिल की, जबकि डबल हेडर में मजमूई तौर पर 5 हिट्स, 3 रन और 2 होम रन अपने नाम किए। पिचिंग में चेस शोगाट ने तारीख रकम की और दोनों मैचेस में फतह हासिल करने वाले 2013 के बाद पहले पिचर बने। लिवरपूल फैंस के लिए खुशखबरी, टीम के स्टार फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन के इख्तिताम से कबल एक्शन में वापस नजर आएंगे। हेड कोच अर्ने स्लॉट ने तस्दीक की है कि मोहम्मद सलाह ने सिर्फ सीजन खत्म होने से पहले एक्शन में वापस आएंगे, बल्कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी मुकम्मल फिट होंगे। अर्ने स्लॉट के मुताबिक मोहम्मद सलाह की हैमस्ट्रिंग इंजरी ज़्यादा संगीन नहीं है और उनकी बहाली का अमल मुस्बत अंदाज में जारी है। उन्होंने कहा कि मेडिकल टीम को पूरा यकीन है कि सलाह जल्द मैदान में वापस आएंगे और सीजन के बाकी अहम मैचेस में टीम का हिस्सा बन सकेंगे। कोच ने मजीद बताया कि सलाह की फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि वो न सिर्फ लिवरपूल के लिए बल्कि अपनी कौमी टीम के लिए भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त, एक ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिजा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।